Grammar. It's also another important one. What you write, it should be accurate grammatically. I mean, grammatical accuracy is very important to get a good, very good band score. But if your target is poor, nothing is important. Just fulfill the requirement. Nobody is here with a dream of poor band score. Everybody is here with a raised band score. I mean, very smart band score, 8, 8.5. Your target should be. I think everybody has this target. Types of academic writing, task 2. Argumentative, 3 kinds, 3 types of writing are given. Argumentative, opinion-based topic, and where your opinion is required. Maybe our other friend is trying to have an access to us. It's okay. Type 1, argumentative. Argumentative is logical writing. Another name is logical writing or opinion-based topic. Agree, disagree. Narrative. It is about, yeah, there you'll be called discuss about this, discuss about this, describe about this, and some advantages and disadvantages. These are the narrative topic. Any specific topic? Suppose use of internet. Describe its advantages and disadvantages. And this is also narrative. Discuss the advantages and disadvantages of globalization. Okay, narrative topic. Persuasive, direct questions. Direct questions or solution. I mean, cause and effect. Some cause will be given, and you need to tell its solution, how to solve this. These 3 kinds of topic are given in IELTS writing task 2. Okay, I'm going to tell about the GT writing task 2. Mr. Ahmed, please read 6.6. GT writing task 2 is the same as academic IELTS. The essay is written in same way and the scoring is the same. The only difference is that GT essay questions are often easier and topics are simpler than that of academic. So everybody got it right? Almost same. Especially task 2. Task 1 is different. Task 1 is different. For academic, task 1 will be description of different kinds of graphs, like line graph, column graph, bar graph, table. আসলাম মাহমুদ লিংক পাঠিয়েছি তো হ্যালো জি জি মেসেজে পাঠিয়েছি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে আবার পাঠাচ্ছি ভাইয়া For task 1 academic, task 1 for academic, description of different kinds of graphs. It is called
Another way we can call it report writing. And here you need to describe some graphs like line graphs with some specific information or data. And following this data, you have to describe. And likewise, column graph, bar graph, table contents are given. We are familiar with this. Later on, I'll discuss this. Flowchart, diagram, pie chart, and so on. And for academic, ZT, task 1 is of 3 kinds of letters. You have to write one. I mean, one type of letter will be given in on a specific test. And the letter of 3 kinds in IELTS writing. The first one is formal, second one is semi-formal, and third one is informal. And when I will discuss the academic writing task 1, I will discuss this in details. Maybe I gave some idea in the first class. Mr. Sugata asked me some questions. I gave a little idea about this. Gave you, right? Yes. Later on, I will discuss this in details. Number 7, Mr. Ahmed. All words will be counted, even article, number, small or repeated words except punctuations. So, Polybashak, can you explain in Bengali what you get from this sentence? So which one, number 7? Hey, number 7, right. All words will be counted, even articles. মানে সমস্ত শব্দগুলো গণনা করা হবে এবং আর্টিকেল যদি আর্টিকেল নাম্বার স্মল অর রিপিটেড পুনরায় ওয়ার্ড অফ এক্সপেক্টেড ফাংশন ছোট কিংবা বড় যেটাই হোক না কেন, যে ওয়ার্ডই হোক না কেন, ইভেন কি একটা আর্টিকেল কি এন দা, এগুলোকেও কাউন্ট করা হবে। একটা নাম্বার থাকলেও সেটাকে ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট করা হবে। ফর এক্সাম্পল 7, ইটস আ নাম্বার। 7 students, if I write down here 7, then students, and 7 one word, students another word. এটা কি নাম্বার দেওয়ার ক্ষেত্রে? আমি স্যার মিস করে গেছি কারণ কথা শোনা যাচ্ছিল না যে 5 6 এ। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কাউন্ট করা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম আমরা একটু আসি আবার। মিস্টার গিয়াস, explain in Bengali first to last, tell about it. Which one? IELTS writing task 2, number 1, এক নম্বর হচ্ছে 40 মিনিট সময় এটার জন্য বরাদ্দ থাকবে। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে 250 ওয়াট এবং সর্বোচ্চ হলো 300 ওয়াট, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। মানে 250 এর নিচে নামতে পারবে না? না, আর 300 এর উপরে উঠা যাবে না। তারপরে 3 নম্বর হলো টাস্ক 2 এর জন্য বরাদ্দ হলো 66% অফ টোটাল রাইটিং মার্কস। টোটাল ব্যান্ড স্কোরের 9, এই 9 এর মধ্যে 66% হচ্ছে টাস্ক 2 এর জন্য, আর 33% হলো টাস্ক 1 এর জন্য। 66 মানে 4 নম্বর হলো আমরা ধরতে পারবো কি 4 নম্বরটা হচ্ছে যে কোন মানে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন, টাস্ক রেসপন্স, মানে ওখানে যে কাজ দেয়া থাকবে ওই কাজটাকে মানে রেসপন্স করতে হবে, তথ্যগুলো থাকবে, তথ্যগুলো ডেসক্রাইব করার জন্য, আর কোহেরেন্স এন্ড কনভে করার জন্য হবে, ওটা হলো ধারাবাহিকতা মেইনটেইন করতে হবে তথ্যগুলোতে। জি, আর কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন হলো কোন সেন্টেন্সের ধারাবাহিকতা, একটা সেন্টেন্সের সাথে নেক্সট সেন্টেন্সের শব্দের ধারাবাহিকতা থাকবে, সামঞ্জস্যতা থাকবে। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে ভোকাবুলারি মানে শব্দ ভান্ডার যেটাকে বলা হয়, সেটা হলো যেটা কমন ওয়ার্ড কমিউনিকেশনের জন্য যেটা ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ এই নয় যে খুব কঠিন ওয়ার্ড,
যেটা হচ্ছে নর্মালি ব্যবহৃত হয় এরকমের ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ড। তারপর হচ্ছে গ্রামার, মানে যেটা গ্রামারের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যেটা ইউজ করা হয়, রাইট, ফর্মাল সিচুয়েশনে। হ্যাঁ, ফর্মাল ফর্মাল সিচুয়েশনে সিচুয়েশনে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি ইংলিশ, ব্যবহার করি, সেগুলোকেই কমিউনিকেটিভ ওয়ার্ড বলে। কমিউনিকেটিভ ওয়ার্ড। যেগুলো ইংরেজি রচনা, ওই যে ইয়ের মধ্যে, কবিতার মধ্যে, শেক্সপিয়ারিয়ান, তারপরে শেলিস রাইটিং, ওইগুলোতে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়, এটাকে স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় না, এগুলো মডার্ন না। ঠিক আছে না? আমাদের ইউজ করতে হবে মডার্ন এইজে, মানে মডার্ন ইরাতে যেই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয়, শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, সেই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে হবে। তারপরে গ্রামারের হলো 25%। আমাদের গ্রামার মানে সেন্টেন্সের গ্রামার গুলো ঠিক আছে কিনা এর উপরে ডিপেন্ড করছে 25% নাম্বার। তারপরে 5 নম্বরে কেউ 9 পেতে চায়, তাহলে কি এই চারটা বিষয় তাকে মোটামুটি স্কিল হতে হবে, ভালো স্কিল থাকতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড। ঠিক আছে না? স্ট্যান্ডার্ড স্কিল থাকতে হবে, হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে 5 নম্বর টাইপস অফ একাডেমিক রাইটিং টাস্ক 2। একাডেমিকের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এখানে 3টা পয়েন্ট আছে। একটা হলো আর্গুমেন্টেটিভ, যেখানে ওপিনিয়ন থাকবে, যেটা যৌক্তিক থাকতে হবে আর কি তার লেখাটা। এখানে এগ্রি থাকতে পারে, ডিসএগ্রি হতে পারে কোনো বিষয়ের সম্পর্কে। ন্যারেটিভ মানে ব্যাখ্যা করা, মানে এটা জাস্ট আলোচনা করা একটা বিষয়কে। এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হতে পারে, ডিসঅ্যাডভান্টেজ হতে পারে কোনো বিষয়ে। তারপরে হচ্ছে পারসুয়েসিভ, এটা হচ্ছে কোশ্চেন, ডিরেক্ট কোশ্চেনের সলিউশন। পারসু মানে কাউকে কনভিন্স করা। আমি একটু সহজ করে বুঝিয়ে দিই, পারসুটা বাংলায় বলে দিচ্ছি। কাউকে কনভিন্স করা, যেমন আপনি একজন সেলসম্যান, আপনার পণ্যটা বিক্রি করবেন। আপনি কি করবেন? আপনার পণ্যের যতগুলো ভালো গুণ আছে সব তুলে ধরবেন একদিকে, যাতে কাস্টমার উদ্বুদ্ধ হয় ও পণ্যটা কেনার জন্য। কিন্তু এখানে কিন্তু অন্য পণ্যের দোষ ধরলে কিন্তু আপনারটা পারসু হবে না, অন্য পণ্যের মার্কেটিং হয়ে যাবে। কথা বোঝা গেল? তার মানে যেই বিষয়টা সম্পর্কে তথ্য চাচ্ছে, ইনফরমেশন, ওই বিষয়ের দিকে যদি নেগেটিভ হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত কিছু নেগেটিভ নিয়েই আলোচনা হবে। ক্লিয়ার? যদি পজিটিভ হয়ে থাকে তাহলে কি সমস্ত কিছুই ওটার পজিটিভ নিয়েই আলোচনা করবেন। এটা হচ্ছে কি পারসুয়েসিভ। তারপরে 6, জেনারেল ট্রেনিং রাইটিং টাস্ক 2 ইজ দ্য সেম অ্যাজ একাডেমিক আইএলটিএস। একাডেমিক এবং জেনারেলের টাস্ক 2 একই ধরনের। The essay is written in same way and the scoring is the same. এখানে এসে যেটা লেখা মানে থাকবে সেটা হচ্ছে এসে এবং স্কোরিং সেম, মানে একই থাকবে। যা অনলি ডিফারেন্স ইজ দ্যাট, একমাত্র পার্থক্য হলো যেটি এসে কোশ্চেন্স আর অফেন ইজিয়ার, মানে প্রায় সহজতর হয়, and topics are simpler than that of academic. এখানে টপিকসটাও একাডেমিকের চেয়ে একটু সহজতর হয়। তারপরে নাম্বার 7, all words will be counted. সকল ওয়ার্ডস হিসেবের মধ্যে থাকবে, যদিও এটা আর্টিকেল, নাম্বার, স্মল। লিংক পাঠিয়েছে তো। ওকে, এখানে ওয়ার্ড কাউন্টের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো আর্টিকেল, নাম্বার, স্মল অর রিপিটেড ওয়ার্ডস, কোনো ওয়ার্ড যদি রিপিট করা হয় বারবার, এটাও ওয়ার্ডের কাউন্টের মধ্যে আসবে। ওইটা নতুন আরেকটা ওয়ার্ড হিসেবে, এক্সেপ্ট পাঞ্চুয়েশন। জি, পাঞ্চুয়েশন, কিন্তু এখানে দাড়ি কমা যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা বাদ, এগুলো বিরাম চিহ্ন আমরা ওইগুলো বাদে এটা কাউন্ট করা হবে না ওয়ার্ড হিসেবে। যেমন কমাটা কাউন্ট করা হবে না, ফুল স্টপটাকে কাউন্ট করা হবে না, রাইট? হবে না, রাইট। তার মানে আমরা বলতে পারি কি, পাংচুয়েশন ছাড়া সবকিছু কি ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হবে। কি ছাড়া? পাংচুয়েশন ছাড়া সবকিছু ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট করা হবে। আর এই সিম্বলটা কাউন্ট হবে না, যে পার্সেন্টেজ, এটা তো একটা ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট হবে 25%।
ওই যে আমাদের যেমন টাস্ক 1 লিখতে গিয়ে এটা বেশি ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে না? পার্সেন্টেজ এটা মিন করতে এই পার্সেন্টেজ, যে পার্সেন্টেজ যে সিম্বলটা এটা কিন্তু আলাদা ওয়ার্ড হবে না, একটা ওয়ার্ডই হবে 25%। এখন অনেকে এটা 25% will be one word. হ্যাঁ, এটা ওয়ান ওয়ার্ড পার্সেন্টেজ 25%। ওকে, এনি কনফিউশন এনিবডি? তাহলে আমরা কি লিখে তারপরে ওয়ার্ড গুনে গুনে এটা লিখবো? না 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 না, লিখতে লিখতে ওই যে একটা আমি রাইটিং এর যে একটা দিয়েছি দেখেন, পাঠিয়েছি মনে হয় আপনাদের ইমেল করে, স্যাম্পল আনসার শিট পাঠিয়েছি। আচ্ছা, না মানে পাইনি এটা তো। পেয়েছি বিকালে, কিন্তু প্রিন্ট করার সময় পাইনি। থাকবে, মার্জিন করা থাকবে, পাঠিয়েছি না একটা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আনসার শিট, জি জি। আনসার শিটটা আছে না, ঠিক আমি ওইগুলো দেখেছি। ফিল আপ করলেই আপনার কি 250 থেকে 300 ওয়ার্ড হয়ে যাবে। ফন্টটা এমন ভাবে লিখবেন যাতে 250 থেকে 300 ওয়ার্ড হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। নিজেও কাউন্ট করতে পারবেন ওখানে কয়টা নাম্বার অফ ওকে রোজ আর নাম্বার অফ লাইনস দেখবেন, আর একটা লাইনে আপনার কয়টা ওয়ার্ড হয় একবার গুনে নেবেন, আপনার জানা আছে। তাও কাউন্টটা কি আমি বলে দিচ্ছি, কারো কারো কি 8টা হয়, কারো 9টা হয়, কারো 11টা হয় একটা লাইনে। তাহলে আপনার লাইনগুলো গুনলে আপনার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। আপনার তো লাইন জানা কতগুলো লাইন হবে, বুঝতে পেরেছেন ম্যাডাম? আপনি 10টা ধরেন, 25 লাইন হলে কি 250। আপনি অ্যাভারেজ ধরবেন 10টা, আপনার কোনোটা 11টা হবে, কোনোটা 12টা হবে, কোনোটা 8টা হবে, 8 থেকে 12-র মধ্যে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে। তাহলে আপনি অ্যাভারেজ ধরবেন কি 10টা। 25 লাইন লিখলে কি আপনার কত? 250 হয়ে যাচ্ছে। 250। 30 লাইন লিখলে কি 300, শেষ। ম্যাডাম বুঝতে পেরেছেন? জি জি। এটাই অ্যাভারেজে সবার কি 10টা ওয়ার্ড হয়, মানে একটা কন্টেন্টস লিখলে একটা লাইনে অ্যাভারেজে 10টা ওয়ার্ড হয়। আমরা যে মানে রাইটিং স্ক্রিপ্ট গুলো আমরা পাই যে কোনো কম্পিটিটিভ টেস্টে, বুঝতে পেরেছেন ম্যাডাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে স্পেসটুকু পায়। আচ্ছা, আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? এনি কনফিউশন? Should I go for the next? yes sir. Okay. এবার চলে আসি আমরা এই যে এটা একটা কোয়েশ্চেন, এই যে উপরের এইটুকু, এই যে হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি, এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন। এতটুকু দেওয়া থাকবে কোয়েশ্চেন, নিচের এটুকু দেওয়া থাকবে না। এটা আমি দিয়েছি আপনাদের লেখার সুবিধার্থে, এটা আমি পাঠিয়ে দিব, পিডিএফ ফাইলটা পাঠিয়ে দিব। এগুলো ক্যামব্রিজ থেকে আমি কম্পাইল করেছি। ক্যামব্রিজের যে বইগুলোতে যতগুলো যে টাস্ক 2 আছে এগুলো আমি দিয়েছি এখানে 42টা, প্রায় 42টা টপিক দিয়েছি যাতে আপনারা লিখতে পারেন, কারণ ইনফরমেশন খুঁজে পান না। ইনফরমেশনগুলো আমি চেষ্টা করেছি কিছু রিলেভেন্ট ইনফরমেশন প্রোভাইড করার জন্য। আচ্ছা, দেখি কোয়েশ্চেনটা একটু পড়েন, পলিবসাক পড়েন কোয়েশ্চেনটা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। ইউনিভার্সিটি শুড এক্সেপ্ট, এখান থেকে পড়বো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এখান থেকে ইউনিভার্সিটি শুড ইউনিভার্সিটি শুড accept equal numbers of male and female students in every subject. তারপর একটু To কোয়েশ্চেন, what extent to what extent do you agree or disagree? অ্যাগ্রি অর ডিসএগ্রি আছে, তাহলে কোন টপিক হবে? আর্গুমেন্টেটিভ, ন্যারেটিভ নাকি পারসুয়েসিভ? সুজিত বলো, সুজিত। সুজিত, মাহমুদ, এটা কি পারসুয়েসিভ নাকি ন্যারেটিভ? ন্যারেটিভ। ন্যারেটিভ কিভাবে বুঝলাম? এগ্রি ডিসএগ্রি আছে, ঠিক আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে পরে আসি, এটা পড়ি একটু। নাম্বার 3 গিয়াস পড়েন।
এমডি গিয়াসউদ্দিন? Giyasuddin, can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Yes. Read the sentence. Education is the single most important factor. Education is the single most important factor. Yes, I can hear. হ্যাঁ, এটা কোন ধরনের টপিক বলেন? Education পড়েন। Education is the single most important factor in the development. Education is the single most important factor in the development of a developing country. To what extent to do agree or disagree? Narrative. কিভাবে বুঝলাম? Agree or disagree বিষয়টা। Agree disagree থাকলে কি ন্যারেটিভ? দেখেন তো। আচ্ছা, আমরা একটু আবার আসছি, দেখেন ন্যারেটিভ কখন? এটা আর্গুমেন্টিভ হতে ডিসকাশন, এই শব্দটা থাকলে, ডিসকাস বা অপিনিয়ন, এগ্রি ডিসএগ্রি, এটা থাকলে কি হয়? আর্গুমেন্টেটিভ। আর্গুমেন্টেটিভ। আই মিন লজিক্যাল রাইটিং, রাইট? এই যে আপনি যদি টাইপ না ধরতে পারেন তাহলে আপনার ব্যান্ড স্কোর কমে যাবে। শুধু খাতা ভরে দিলেই হবে না। ভালো ব্যান্ড স্কোরের জন্য অন্তরা এটা আপনি 6 পেতে চাইলে ব্যাপার না, ঠিক আছে? কিন্তু কারো স্বপ্ন তো 6 না, 6 দিয়ে তো হবে না, আমাদের কিছু ভালো কিছু হবে না 6 দিয়ে। আমরা এখানে অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে সবাই একত্র হয়েছে এখানে। আমাদের স্বপ্নটা অনেক বড়। কেউ কানাডাতে এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য তো আপনাকে ভালো স্কোর লাগবে, at least 7.5 পাওয়া উচিত। 8 হলে ভালো এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য। যেমন এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য সুগাত আহমেদ, তারপরে গিয়াসউদ্দিন, তারপরে নাসের, এরা এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য ট্রাই করবেন। তারা পলি বসাক, 8 পাওয়া উচিত। এক্সপেরিয়েন্স থাকলে কাজে এক্সপ্রেস এন্ট্রি কানাডাতে একটা ইমিগ্রেশনের প্রোগ্রাম, কয়েকটা স্কিম আছে। এক্সপ্রেস এন্ট্রিটা হচ্ছে আপনার এই ক্যাটাগরি, এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রফেশনাল ক্যাটাগরি। আচ্ছা, তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি আবার। তাহলে এটাকে আমরা বুঝতে পারলাম আর্গুমেন্টেটিভ, তাই না? হ্যাঁ। দেখেন এটা কি? Persuasive. Showed developing countries concentrated more on industrial development, or should they promote education first? এটা কোন ধরনের টপিক? পারসেসিভ ওপিনিয়ন চাচ্ছে আমাদের থেকে। ডাইরেক্ট কোশ্চেন, ঠিক আছে না? এটা কি? তাহলে কি হবে? পারসুয়েসিভ এর মধ্যে চলে গেল। তারপরে some people feel that the responsibility of providing education should be borne আমি সহজ করে দেই, only by the government, that কোশ্চেন প্যাটার্ন চিনবো এটা থেকে। তারপরে কোশ্চেন আসলে কি চাইছে পরে আমি পড়বো। এই যে নিচে যে কোশ্চেনটা থাকে না, দেখবেন প্রত্যেকটা একটা করে কোশ্চেন আছে। জি, এইখানে দেখে আমি বুঝবো আসলে কোন টপিক। বুঝা গেল? এটা আমি পিডিএফ ফাইল পাঠাবো, আপনারা দেখবেন। আর্গুমেন্টেটিভ, it will be argumentative. হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন। তাহলে আর তো কারো কনফিউশন নাই, এখন আমরা বুঝতে পারি মোটামুটি, তাই না? তারপরে দেখবেন নেক্সট ক্লাসে আবার আমাকে কোশ্চেন করবে। এই ফাইলটা আমি যদি অন্য ফাইল দেরি করে পাঠাই, আজকে এটা পাঠিয়ে তারপর আপনাদের আমি ইয়েতে রেখেই, ক্লাসের মধ্যে রেখেই এগুলো পাঠাবো আপনাদেরকে, যাতে কারো মিসিং না হয়। এগুলো তো বইতে আছে, আমাদের কাছে যে বই আছে সেখানে আছে তো। জি, বইতে আছে, আবার পিডিএফ পাঠাবো।
কষ্ট। চলে আসুন। এই যে এই পেজটা কি ফুল দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ল্যান্ডস্কেপে মনে হয় ফুল দেখা যেত, ল্যান্ডস্কেপে। অনেক ছোট হয়ে গেছে না? জি, হ্যাঁ এটা 150 দিলে মনে হয় হতো, 150। 100 দিলে স্যার পেজ সেটআপ ঠিক হয়ে যাবে, উইন্ডোজ সেটিং এ আসবে। এবার এবার বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না। একটু বড় করে নিলেই হবে, স্ক্রিনটা ধরে মোবাইল থেকে একটু বড় করে নিতে। স্ক্রিনটা জুম ইন করলে পাওয়া যাবে, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ জুম ইন করলে পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে ওকে। দেখেন একটা এসিতে কয়টা প্যারাগ্রাফ থাকবে এখানে দেখুন, 4টা প্যারাগ্রাফ। এই যে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা কি ইন্ট্রোডাকশন, এটা কোনো কি টাইটেল থাকবে না। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, কোনো টাইটেল থাকতে পারবে না। মানে আমরা হেডিং দিয়ে লিখি, হ্যাঁ, ইন্ট্রোডাকশন এই শব্দটা থাকবে না। এই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা এই যে হ্যাঁ রাইট হ্যান্ড সাইডে লিখে দেওয়া আছে, হ্যাঁ, ইন্ট্রোডাকটরি পারা। আচ্ছা, তারপরে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা যদি আর্গুমেন্টেটিভ হয় পক্ষের, আর যদি ডেসক্রিপটিভ হয় তাহলে কি হবে, যদি অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ নারেট করতে বলে তাহলে কি একটা প্যারাগ্রাফ হবে অ্যাডভান্টেজেস এর, আরেকটা প্যারাগ্রাফ হবে কি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। আর যদি আর্গুমেন্টেটিভ হয় তাহলে কি একটা হবে পক্ষের, আরেকটা হবে পক্ষে, মানে বিপক্ষের। ডিসএগ্রি, বিপক্ষে। ডিসএগ্রি বিপক্ষের, এগ্রি একটা এগ্রি আর একটা ডিসএগ্রি, ডিসএগ্রি। আচ্ছা, ডিসএগ্রি। আর ফাইনাল যে টপিকটা এটা হবে প্যারাগ্রাফটা, সেটা হচ্ছে কনক্লুশন। বুঝা গেল? ফাইনাল যে প্যারাগ্রাফটা সেটা হচ্ছে কনক্লুশন। আর আপনাদের জন্য নাসির ভাইয়ের জন্য কোনো ফরম্যাট থাকবে না, শুধু এই 4টা প্যারাগ্রাফ হবে, এতটুকুই ফরম্যাট আপনাদের জন্য। তারপরে সুগত আহমেদের জন্য কোনো ফরম্যাট থাকবে না। আপনারা, আমি একটা আইডিয়া দিলাম, এটার পরে আপনি লিখে দেখাবেন। নেক্সট ক্লাসে আপনাদের কাজ হচ্ছে কি প্রত্যেককে একটা লিখে আমাকে ইয়ে করবেন, মেসেঞ্জারে পাঠাবেন, টপিক টপিক ছবি তুলে মেসেঞ্জারে পাঠাবেন। টপিকটা দিয়ে দেন। সুগত আহমেদ আপনি টাইপ করে পাঠাবেন। আপনি তো মনে হয় ইয়েটা দিবেন ইউকেভিআই না? কম্পিউটার ডেলিভার, ঠিক। ইউকেভিআই যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ না না, ইউকেভিআই না, আমি কম্পিউটার ডেলিভারটা দিব। আচ্ছা, সিবিটি সিবিটি। জি জি। আচ্ছা, তো আপনি তাহলে টাইপ করে পাঠাবেন। আচ্ছা হ্যাঁ, তারপরে ওইখানে আমি মার্ক করে দিব কোন জায়গাটায় কি লিখলে আরেকটু ভালো হয়, স্ট্যান্ডার্ড হয়। শুধু 4টা প্যারাগ্রাফ থাকবে, এটা হলেই হলো। ক্লিয়ার? টপিকটা কি? হ্যাঁ, টপিক দিব, টপিক দেইনি এখনো। আচ্ছা, হ্যাঁ, কি বিষয়ে লিখতে হবে টপিকটা দিয়ে দেব। আচ্ছা, তারপরে গ্যাস গ্যাস সাহেবের জন্য কি ফরম্যাট থাকবে না, মাহমুদের জন্য ফরম্যাট থাকবে না, শুধু 4টা প্যারাগ্রাফ, ওকে এই স্যার। ভাষায় লিখবো। আর ইয়ের জন্য মুন আছে, মুন কি আছে আমাদের সঙ্গে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তো তাকে। হ্যাঁ, মুনের জন্য ফরম্যাট থাকবে না। আর বাকি যারা আছি কোনো কথা নেই, এইটা 10 বার লিখবেন, এই ফরম্যাটটা দেখে দেখে 10 বার লিখবেন। তাহলে কাকে কাকে পলি বসাক আপনার 10 বার, আপনি 20 বার লিখবেন দেখে দেখে, আর কোনো কথা নাই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যার জন্য ফরম্যাট লাগবে তাকে আমি ফরম্যাট দিচ্ছি, যার জন্য ফরম্যাট নেই, প্রয়োজন নেই,
যাদেরকে নিয়ে আমি আশা করছি 8.59 পেতে হবে, It will গোল be very tough to me. পেতেই হবে এরকম। হ্যাঁ, এরকম একটা টার্গেট নিয়ে যেতে হবে, এরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে আমাকে পেতেই হবে, আর কোনো উপায় নেই। Sir, I have not enough time to give. Gyasuddin, is it? Is it Gyasuddin? Yes. So you don't need to memorize the format. You need to write in your own words, in your own way. Okay. So I'm going to the question. দেখেন, এই যে এখানে একটু পড়েন, প্রত্যেকটা আনসার কোয়েশ্চেনে কি লেখা থাকবে দেখেন। এই যে উপরে একটা স্টেটমেন্ট থাকে, তার নিচে কোয়েশ্চেন থাকে, কোয়েশ্চেনের পরে কি বলেছে বলেন। এই যে এই থাকবে, give reasons for your answer and include any relevant examples for your own knowledge or experience. এই যে এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট, যদি আপনি ভালো স্কোর পেতে চান, এই যে relevant examples, এক্সাম্পল তো দিবেনই। এই কথাটা, এটা কিন্তু এক্সামিনার ধরতে পারে। knowledge or experience, from your own knowledge and নিজের জ্ঞান থেকে এবং অভিজ্ঞতা থেকে করতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে সবাই জীবন চক্রের কোনো না কোনো স্তরের শিক্ষক, সমাজের কোনো না কোনো একটা স্তরে আমরা শিক্ষকতা করি প্রত্যেকেই। ছাত্র যদি কোনো কিছু অন্যের কাছ থেকে ধার করে লেখে, সেটাকে আমরা ধরতে পারি না? পারি তো? পারি। হ্যাঁ, ঠিক আমাদেরটাও কিন্তু ধরতে পারবে এক্সামিনার, এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। অনেক ভালো স্কোর পেতে হলে কোনো কিছু মেমোরাইজ করা যাবে না। মেমোরাইজ করা সেন্টেন্স আর যখন আপনি ভিতরে লেখেন, এই দুইটার মধ্যে সিকোয়েন্স ঠিক থাকে না, স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে না। ফরম্যাটেড সেন্টেন্সগুলো একরকম হয়, আর আপনি নিজের থেকে যেটা লেখেন ভিতরে কিছু না কিছু অন্যরকম হয়। হ্যাঁ, ভিন্ন একটা চলে আসে, ট্রেন্ড চলে আসে। ওই যেটাকে বলে কোহেশন আর কোহেরেন্স, এটা থাকে না ফরম্যাট ফলো করলে। সেই ক্ষেত্রে অনেক ভালো স্কোর পাওয়া যায় না। ওই 25% এর মধ্যে 25% আমি পাই না, ফুল পাই না। দেখা গেল আমি 12% পেলাম ওইখান থেকে, ওই তাহলে কি হবে, আমার ওই পরিমাণ ব্যান্ড স্কোরই কমে যায়। কোহেশন এবং কোহেরেন্সের জন্য যে 25% ফুল মার্কস কাটবে না, ওইখান থেকে 25% এর 50% কতটুকু, 12.5% কমে গেল, তাহলে তো আপনার ব্যান্ড স্কোর থেকে কমে গেল, আপনার কাছ থেকে তো কমবে, তাই না? জি। তাহলে কয়জনকে আমি দিলাম, নিজের মতো করে লিখবেন, আর বাকিরা কি ফরম্যাট মুখস্থ করবেন। আমি যার যার লেভেল অনুযায়ী আমি দিচ্ছি। ফরম্যাটটা কি মুখস্থ করব সেটাই তো বুঝলাম না। হ্যাঁ, কি মুখস্থ করব সেটাই তো বুঝলাম। এই যে সেটা দিব, কি মুখস্থ করবেন এইবার বোঝাবো। এইবার বোঝাবো। এই যে পেজটা আছে না আপনাদের বইতে 33, হ্যাঁ 33, পেজ নাম্বার 33 আপনাদের বইতে আছে, দেখবেন। দেখেন 33, যেখানে যে গ্যাপটা আছে, গ্যাপটা রেখে 10 বার লিখবেন দেখে দেখে, তারপরে একবার না দেখে লিখবেন। মুখস্থ করতে বলি নাই কিন্তু, 10 বার লিখতে বলেছি দেখে দেখে, একবার লিখতে বলেছি না দেখে। এটা কি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট। ওই 10টা ছবি আপনি আমাকে তুলে দিবেন। তাহলে কি করবেন, 10টা পেজে 10 নাম্বার দিবেন 1 থেকে 10 পর্যন্ত, আবার একটা 10 বার দিয়ে দিয়েন না, কপি করে। বুঝতে পেরেছেন? যাদের নাম বলেছি লিখতে ফরম্যাট ছাড়া, যাদের নাম বলেছি যে ফরম্যাট ছাড়া লিখবেন, বাকি সবাই কি ফরম্যাটটাই শুধু, আর কোনো কাজ নেই। আর বাকি যে 4 জন, কার কার নাম বলেছি বলেন? নাসের ভাই আছেন, গ্যাস সাহেব আছেন, সুগাত আহমেদ আছেন, মাহমুদ আছেন, মুন হাসানের নাম বলেছি নাকি? 6 জন হয়ে গেল নাকি? এরা নিজের ভাষায় যা মনে আসে, শুধু চারটা প্যারাগ্রাফ,
একটা হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাক্টরি, কোনো টাইটেল থাকবে না, দেখেন টাইটেল নাই, ঠিক বাম পাশ থেকেই। আচ্ছা চলে আসি আমরা, কি লিখতে হবে এখন দেখি কেমনে লিখতে হবে। এই চলে আসুন, লিখতে হবে কোথা থেকে, এই যে এরকম লাইন থাকবে দেখেন, ঠিক এইখান থেকে লিখবেন, এইখান থেকে। এইখান থেকে লিখবেন, একটা লাইনও গ্যাপ দিবেন না। ঠিক আছে, এখন একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল, তখন একটা লাইন গ্যাপ দিবেন, তারপরে আবার পরের প্যারাগ্রাফে পরপর লিখবেন, তারপর ওই প্যারাগ্রাফটা শেষ হয়ে গেল, প্যারাগ্রাফের মধ্যে একটা লাইন গ্যাপ থাকবে, বুঝা গেল? তাছাড়া প্রত্যেকটা লাইনে লিখতে হবে। will we use a pencil ইউ here? কি বলেছিলাম লাস্ট ফার্স্ট ক্লাসে? Pencil is You may more use either pen or preferable. pencil for writing, but pencil is better. Writing. Pencil is better. And Better. for reading and listening, you have to use pencil. For reading and writing, you have to use pencil. Pencil. Obligation, not willingly. Must, if must is willingly. স্বেচ্ছায় নিশ্চিত রূপে লিখবেন না, বাধ্যবাধকতা, হ্যাঁ, it's obligation. It's the rules of British Council. You have to write with pencil, especially for reading and listening. And for writing, you may use either pen or pencil. But pencil is preferable to pen. বুঝা গেল? Yes. কি বললাম? পরিভাষক বলেন কি বলেছি আমি? রাইটিং এর ক্ষেত্রে পেন অথবা পেন্সিল যে কোনো মানে একটা ইউজ করা যাবে, কিন্তু স্পিকিং এন্ড লিসেনিং এর ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন্সিল ইউজ করতে হবে। কিন্তু রাইটিং এর ক্ষেত্রে প্রেফারেবল কোনটা? পেন্সিল। পেন্সিল। তাহলে পেন্সিল দিয়ে লেখার অভ্যাস করতে হবে এখন থেকে। আমাদের অভ্যাস আছে, আমরা লিখি, টাকাটাকি করি। গুড, ভেরি গুড, কংগ্রাচুলেশনস। চলবে, আপনাদেরকে দিয়েই চলবে। আপনাদেরকে খুঁজছে কানাডা, আপনাদেরকে খুঁজছে অস্ট্রেলিয়া, আপনাদেরকে খুঁজছে ফার্স্ট অল কান্ট্রিজ। তাহলে এটাও আমরা দেখে ফেললাম, এবার টপিকটা দেই। স্যার এখানে একটা জিজ্ঞেস করি, এখানে কি প্রত্যেকটা লাইনে লিখতে হবে, মানে কোনো লাইন বাদ দেওয়া যাবে না? একটা লাইনে শুধু একটা প্যারাগ্রাফ শেষ হয়ে গেলে একটা লাইন গ্যাপ দিবেন, তারপরের লাইন থেকে আরেকটা প্যারাগ্রাফ শুরু করবেন। তাহলে কি স্যার হয়ে যাবে না, প্রত্যেকটা লাইন একসাথে হয়ে যাবে না? একসাথে হবে না তো, গ্যাপটা তো অনেক বড় বড়। ও হ্যাঁ, তাও ঠিক, এত বড় তো লেখা যাবে না। আমি দেখবেন রাইটিং আনসার শিট পাঠিয়েছি, ওটা প্রিন্ট দিবেন প্রিন্টার থেকে, দেখবেন অনেক বড় বড় লাইন, গ্যাপটা অনেক বড় বড়, প্রত্যেকটা গ্যাপে একটা লাইন লিখবেন। আমরা যে বাজারে বাংলা খাতা পাই না, ওইটার মতো ছোট ছোট লাইন না, কিন্তু গ্যাপ না, কিন্তু অনেক বড় বড়, ওইটার দুইটা সমান একটা। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে। ওকে, আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? নেই, তাই না? আচ্ছা, বেশ ভালো। এবার আমি কাজ দিচ্ছি, চলে আসুন। এই যে এই কোয়েশ্চেনটা লিখবেন, পড়েন দেখি কোয়েশ্চেনটা একজনে। Computers and modern have made it possible for office workers to do much of their work from home instead of working in office.
offices every day. Working from home should be encouraged as it is good for workers and employers. কি বললো আহমেদ পড়েন, মিস্টার আহমেদ পড়েন একটু। Computers and modems have made it possible for office workers to do much of their work from home instead of working in offices every day. Working from home should be encouraged as it is good for workers and employers. Do you agree or disagree? কি বুঝলাম স্যার একটু বলেন। এখান থেকে আমরা বুঝলাম যে কম্পিউটার এবং মডেমের কারণে এখন অফিস ওয়ার্কাররা তাদের ঘরে বসেই কাজ করতে পারে ইনস্টিড অফ অফিসেস, তার মানে অফিসে না গিয়ে ঘরে বসেই তারা কাজ করতে পারছে। এখন এর পরের লাইনে বলা হচ্ছে যে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম শুড বি এনকারেজড অ্যাজ ইট ইজ গুড ফর ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ার্স। ওয়ার্কার এবং এমপ্লয়ার দুইজনের জন্যই এই ওয়ার্কিং ফ্রম হোম অর্থাৎ বাসায় বসে কাজ করাটাই এনকারেজ করা হচ্ছে। এখন এই কথাটার সাথে আমরা কতটুকু এগ্রি অথবা ডিসএগ্রি করি? তার মানে আর্গুমেন্টেটিভ টপিক। হ্যাঁ, এখন তাদেরকে আমি ফরম্যাট ছাড়া লিখতে বলেছি, তাদের কাজ কি এটা একবার বা দুইবার দেখবেন, বুঝবেন যে আসলে প্যারাগ্রাফটা কিভাবে লেখে সাজায়, তারপর নিজের ভাষায় লিখবেন। সৈয়দ আহমেদ বুঝতে পেরেছেন? জি। দুইবার আপনি একটু জাস্ট ইউ উইল গো থ্রু দিস, একটু স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং করবেন, বুঝতে চেষ্টা করবেন যে আসলে কি এটা, তারপর আপনি নিজেদের ভাষায় এই টপিকটা লিখে আনবেন, লিখে আমাকে করবেন মেসেঞ্জারে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, আর বাকি যারা তারা কি বলেছিলাম, ওই ফরম্যাট ছিল পেজ নাম্বার কি 33-তে, ওইটা লিখবেন। 10 বার বলেছি, এমনি ফান করেছি, 10 বার না 5 বার লিখলে আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে দেখে দেখে, আর একবার না দেখে লিখবেন। তারপরে কাজ হচ্ছে তারপরেরটা লিখতে হবে না, এইটা আপনি 5 বার পড়বেন, অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন, আর ওই ফরম্যাটের সাথে মিলাবেন, এতটুকুই আপনার কাজ। তারপর নেক্সট ক্লাসে অন্যান্য কাজ দিব। আমি আরেকটা টাস্ক 2 এর আরেকটা ক্লাস নিব, কেন আপনাদের রাইটিংটা দেখবো, আমি চেক করব, লিখে দিবেন। তারপরে আবার একটা লিসনিং এর ক্লাস দিব, লিসনিং এন্ড স্পিকিং একসাথে ক্লাস নিব। তারপর নেক্সট ক্লাসটাও কি হচ্ছে আমাদের রাইটিং এর, তারপর একটা কি লিসনিং স্পিকিং এর ক্লাস দিব, তারপরে আবার কি টাস্ক 1 এর ক্লাস দিব। ঠিক আছে স্যার? তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হচ্ছে কি, আপনারা লিখবেন, অবশ্যই লিখবেন, আমি কিন্তু চেক করব, সবার লেখা আমি চেক করব। ওকে। আর নেক্সট ক্লাসটা একটু লেংদি হবে। আচ্ছা, কেন লেংদি হবে? প্রত্যেকের খাতা চেক করতে টাইম লাগবে, প্রত্যেকের খাতা চেক করতে টাইম লাগবে। প্রত্যেকেই দেখবেন ভিন্ন ভিন্ন ভুল করবেন, আর ওইটা যখন আপনি দেখবেন ওইখান থেকে কিন্তু আপনার ডেভেলপমেন্টটা হবে, যে ওই ভুলগুলো কেন হলো, ওইটা কিভাবে সংশোধন করতে হবে। এইভাবে যখন করব তখন আর ভুলবেন না, বা আপনার ভুলগুলো বের হয়ে আসবে। আর যদি আমি 5 জনের ভুল একসাথে ধরিয়ে দেই, দেখিয়ে দেই, ওই 5 জনের ভুল থেকে মনে হবে যে এটা তো আমিও ভুল করি এরকম ভাবে, তাহলে এটা তো এরকম হবে, এই ভুলগুলো সংশোধন হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাসটা কিন্তু লেংদি হবে, মনে থাকবে? জি। সবাই একটু প্রস্তুতি নেবেন লং টার্ম ক্লাস করার জন্য। স্যার একটা বিষয়। হ্যাঁ, হ্যালো। ইয়েস স্যার। একটা বিষয় একটু জানার জন্য। জি স্যার। এখানে টাস্ক 2 এর জন্য 40 মিনিট বরাদ্দ। জি স্যার। এখানে এক জায়গায় থেকে একটা আইডিয়া দিল, 5 মিনিট প্ল্যানিং, 30 মিনিট রাইটিং, 5 মিনিট এডিটিং। এইগুলো আসলে কতটা বাস্তবসম্মত? এটা আমি আজকে যে কাজটা দিলাম, কাজটা করেন, করার পরে কোন জায়গায় কি করতে হবে আমি দেখাবো। এরকমের কোনো কিছু স্যার আপনার কাছ থেকে? হ্যাঁ, এটা গিয়াস স্যার বলেছেন তাই না? এটা কি গিয়াস স্যার বলেছেন কোশ্চেনটা? আচ্ছা। অনেক সুন্দর কথা, কিন্তু আগে আপনি কালকে একটা লিখে দেখান, দেখানোর পরে আমি ওইটা সাজেস্ট করব কিভাবে অর্গানাইজ করতে হয়। আচ্ছা। যেমন এই যে পয়েন্টগুলো এইভাবে বের করে নেবেন, এই যে আমি এখানে দেখিয়েছি, এটা আমি ব্যাখ্যা দিব আজকে না। অনেক সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন, এটাই বাস্তবসম্মত কোয়েশ্চেন। দেখেন এই যে পয়েন্টগুলো বের করে নেবেন, প্রথমে কি এই কোয়েশ্চেনটা বোঝার চেষ্টা করবেন, বুঝে তারপরে কি করবেন, বোঝার জন্য 5 মিনিটস নেওয়া যাবে না, বোঝার জন্য নিতে যাবে 5 সেকেন্ডস, তাহলে তো আপনার টাইম থাকবে না। 5 সেকেন্ডস আপনি কিভাবে বুঝবেন? এই যে নিচে কোয়েশ্চেনটা দেখবেন, তাহলে ওই 3 টাইপের কোন টাইপের কোয়েশ্চেন পড়লো, কোয়েশ্চেন বের করার পরে কি পক্ষের বিপক্ষের বের করবেন,
আর যদি প্রবলেম থাকে তারপরে সলভ থাকে, মানে কজ থাকে ইফেক্ট থাকে, এরকম করে লিখে নেবেন দুই পাশে। পয়েন্টগুলো বের করবেন। এই যে পয়েন্ট বের করার জন্য কি প্ল্যানিং, এটাকে বলে প্ল্যানিং বা ব্রেইন স্টর্মিং। এরকম 42টা আমি করে দিয়েছি, ওই বইতে নাই, আমাদের রাইটিং বইতে। এটা আমি পাঠিয়ে দিব পিডিএফ ফাইলটা, ঠিক আছে স্যার? বুঝতে পেরেছেন? জি। ওকে, আর কোনো কোয়েশ্চেন? এটা ডিটেইলস আমি শুধু প্ল্যানিং নিয়ে একটা ক্লাস দিব। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখে আসবেন স্যার, যেটা আমাদের বইতে আছে, এটা পড়ার জন্য আগে নিজে পড়বেন, নিজে না পড়লে বুঝে আসবে না। এই পেজ নাম্বার 193 আর হচ্ছে 194 কি বলেছে এখানে? ডোন্টস বা বর্জনীয় অথবা হোয়াট নট টু ডু, কি করা যাবে না আইএলটিএস রাইটিং, এখানে লিখে দিয়েছি। এটা আমার না, এটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া, এটা আমার কথা না, এটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া। ঠিক, হোয়াট ডুজ অথবা হোয়াট টু ডু, কি করণীয় আইএলটিএস রাইটিং এর জন্য আপনি কি কি করবেন, এই দুইটা পেজ একটু পড়বেন, পরে পেন্সিল দিয়ে মার্ক করবেন বা পেন দিয়ে মার্ক করবেন, মার্ক করে করে বুঝে 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 পড়বেন। যেটা বুঝতে পারেন না ওটা আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন নেক্সট ক্লাসে, এটা আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবো আমি। So I would like to terminate the class here for today. আজকে একটু আগে ছেড়ে দিচ্ছি। নেক্সট ক্লাসটা কবে? ওকে, নেক্সট ক্লাস মঙ্গলবার, টিউজডেতে না? টিউজডে। ওকে স্যার, আপনি বলেন যে মেসেঞ্জারতে মানে রাইটিংটা পাঠাতে, তো আপনার মেসেঞ্জার আমি এখনই ফেসবুক লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমি ফেসবুকে অ্যাড হয়ে যাবেন যারা অ্যাড নেই, সবাইকে আমি লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার আমার আছে, আজকে লেকচারটা কি মেইলে তো ইমেইল আসে না। আহমেদ স্যার মনে হয় আছেন আমার সাথে, তাই না? জি জি। গ্যাস ভাইও আছেন? ইয়েস ইয়েস। নাসির ভাই মনে হয় নেই। আচ্ছা, সবাইকে আমি লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমার তো ফেসবুকই নাই। মূল মনে হয় আপনার থেকে পায় না, আমি ওকে পাঠাতে হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, মনের ইয়েটা আমি খুঁজে পেয়েছি, মন নামে নেই, মনের ইমেল আইডিটা হাসান দিয়ে স্টার্ট, ওর আব্বুর নাম দিয়ে স্টার্ট। হ্যাঁ, মন তো শুধু বলে আমি মন দিয়ে, আমি যখন জিজ্ঞেস করি মন দিয়ে, যে কারণে আর আসে না, আমি গুগলে সার্চ দিলে আর আসে না, যখন মন এম লিখে আর আসে না, পরে এস লিখে দেখি আজকে পাঠাতে গিয়ে আসছে, তাহলে বোঝা গেল মনেরটা আছে আমার কাছে। জি স্যার, হাসান মন 322। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, সো থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল ফর টুডে। আমাদের স্যার ই ছিল তো, ওয়ার্ক ছিল না এতে? কি ওয়ার্ক ছিল? রিডিং এর। হ্যাঁ, রিডিং এর। এটা রিডিং এর ক্লাসে দেখে দেব, এটা রিডিং এর ক্লাসে। এখন যদি এটাকে দীর্ঘক্ষণ করে রিডিং এর ক্লাসে কি ব্রেনটা একদম কুল রাখতে হয়, এখন আপনার ব্রেন রিসিভ করবে না, অনেকের ব্রেন যতক্ষণ নেয় ব্রেন ততক্ষণ দিতে হবে, এখন আর রিসিভ করবে না, আমি জানি। আমি স্টার্ট করলে কেউ কেউ আবার কুইট করবে, দেখবেন কিছুক্ষণ পরে আপনার 10 মিনিট কুইট করবে, কারণ রিডিং এর ব্রেনটা কি, রিডিং এর ক্লাসটা যেদিন হবে ওই দিনে শুরুতে দেখতে হবে, তাহলে কি ব্রেন ওটা রিসিভ করবে না, ঠিক আছে? স্যার একটা সমস্যা ছিল, আমি কি জিজ্ঞেস করব এখন? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রিডিং এর উপরে স্যার। জি জি হ্যাঁ করেন। আচ্ছা স্যার, এই যে জব শেয়ারিং এ আমি স্যার একটা প্যারাতে মানে ইয়েস নো নট গিভেন যেখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার 11 নম্বর কোশ্চেনটা আছে যে দ্য মেজরিটি অফ মেল জব শেয়ারস আর বিটুইন 20 and 40 ইয়ার্স। দেখেন ম্যাডাম, ওখানে দেখেন আমি বুঝতে পেরেছি, ওখানে মেজরিটি অফ মেল জব শেয়ার আছে না ওখানে? হ্যাঁ, ওখানে মেল দেওয়া আছে, কিন্তু মেল দেওয়া আছে, কোশ্চেনে মেল দেওয়া আছে, ব্যাপারে কিন্তু প্যারাগ্রাফে মেল সম্পর্কে কোনো কথাই বলে নাই, সবাই ছিল জব শেয়ার ফিমেল, এইজন্য এটা নট গিভেন হবে। এটা ই হবে না কেন, মানে মিথ্যা হবে না কেন? মিথ্যা হবে না এই কারণে যে বিপরীত তো না, অর্ধেকটা মিলছে। আমি স্যার একটা অর্ধেকটা এখানে তো বলছে যে ফিমেল। আবার পড়েন স্যার, the majority of male job sharers are between 20 and 40 years of age. দেখেন এই এইজটা মিললো ম্যাডাম, দেখেন এইজ মিলেছে তাই না?
20 and 40 years এ মিলেছে। ম্যাডাম এই তো আছে 20 মিলেছে। এই এইজটা তো মিলেছে। জি এইজ মিলেছে, এইজ প্যাসেজেও আছে, এইজ কি স্টেটমেন্টেও আছে, তাই না? মিলেছে, মিললো। কিন্তু প্যাসেজে আছে শুধু ফিমেলদের কথা, ফিমেলদের কথা, মেলদের কথা নাই, ওখানে দেওয়াই নাই। এখানে স্যার আরেকটা কোশ্চেন হয়, হুম প্যাসেজে কিন্তু স্যার সি সেকশন সি তে বলা আছে যে আমাদের ফিমেলের কথা। হুম হ্যাঁ আপনি কিন্তু আমাকে আমরা জানি যে আমরা বলি যে ধারাবাহিক আসবে, সি এর পর ডি ই আসবে, কিন্তু পরবর্তীটা যদি জব শেয়ার হ্যাভ নো ইন্টেনশন অফ লেটার রিজিউমিং ফুল টাইম ওয়ার্ক তো স্যার আমি মনে হয় বি প্যারাতে পাই, আমি যদি ভুল না করে থাকি। কোনটা কোনটা আবার বলেন। 12 নম্বর যে হ্যাঁ জব শেয়ার হুম হ্যাভ নো ইন্টেনশন অফ লেটার রিজিউমিং ফুল টাইম ওয়ার্ক, হুম ফুল টাইম ওয়ার্কটা স্যার বি প্যারাতে আসতেছে না, যে ফুল টাইম ওয়ার্ক সম্বন্ধে যেখানে পার্ট টাইম ফুল টাইম বলা আছে। ওই শেয়ারার যেখানে আছে না, জব শেয়ারার, হ্যাঁ ওই যে ফিমেল, ওই প্যারাগ্রাফেই আছে। ঠিক আছে স্যার, ফুল টাইম ওয়ার্ক আবার ডি তেও আছে, এখানে একটু ঝামেলা আছে মনে হচ্ছে। ওই প্যারাগ্রাফেই আছে এইটা দেখেন। স্যার একটু স্যার ক্লাস নিলে ঠিক হয়ে যাবে। এই জন্য রিডিং ক্লাসে আমি এটা দেখাই দেবো। ক্লিয়ার? রিডিং এর স্ক্রিপ্টটা তো এখন আমার কাছে নেই। জি স্যার আমি ওটা দেখাই দেবো, দেখবেন ওই প্যারাগ্রাফেই আছে, যেই প্যারাগ্রাফে আপনি পাইছেন না ওই প্যারাগ্রাফেই আছে, পরে আছে ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে এখানে, বাট দে চুজ নট টু সিক পার্ট টাইম, কিন্তু এটা তো স্যার ফিল টাইম ফিমেল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পার্ট টাইম বা এখানে তো বিতে তো আপনার মানে 12তে তো ফিমেল বা মেল সম্বন্ধে কিছু বলেনি, বলছে যে জব শেয়ার, জব শেয়ার তো সবাই হতে পারে, কিন্তু সি জব প্যারাতে তারপরে বলছে একদম জব টোটালি শেয়ারার কি বলছে। বাল্ক অফ দ্য জব শেয়ারার্স আর ফিমেল, এই কথাটা বলছে দেখেন। হ্যাঁ 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 বলছে না? সেটাই বলা হচ্ছে যে বেশিরভাগই হলো ফিমেল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর জব শেয়ারার যেহেতু ফিমেল, আর তাদের মধ্যে কি কত পার্সেন্ট, কি 78%, তাই না? 78% আপনার, হ্যাঁ হুম কি সেটা তার এইজ কত? 20 and হ্যাঁ 50। মিললো। হ্যাঁ তারপরে আবার আছে কি, আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে আমি দেখিয়ে দেবো। ক্লিয়ার? পরেন দেখবেন আপনি পাবেন। ওকে জি স্যার আজকের মতো তাহলে আমি এখানে রাখি তাহলে আপনাদেরকে। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল ফর টিল নেক্সট, হ্যাভ এ নাইস ডে, সে আসসালামু আলাইকুম। আগামী ক্লাসটা লম্বা হবে জন্য শেষ। ইয়েস স্যার, কিছু বলতে যাচ্ছেন কেউ? ওকে থ্যাংক ইউ।